لالچی گوالا۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہنری اور اس کی بیوی گلوریا رہتی تھی۔ ہنری ایک گوالا تھا۔ میاں بیوی دونوں مل کر ایک گوشالا کے مالک تھے۔ یہ جوڑا اپنی گایوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ وہ انہیں اچھا گھاس کھلاتے اور انہیں اچھی غذا دیتے۔ اسی وجہ سے ہنری کی گائے بہت عمدہ قسم کا دودھ دیتی۔ گاؤں میں ہر کوئی بس ہنری سے ہی دودھ خریدتا۔ ہنری اور گلوریا اچھی کمائی کر لیتے اور ان کی اچھی گزر بسر ہوتی۔ پر اس سب کے باوجود ہنری خوش نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ایک بڑے گھر اور مہنگے کپڑے خریدنے کے خواب دیکھتا۔ میں نے اپنے گاؤں کے باہر کے علاقے میں ایک بہت بڑا گھر دیکھا ہے۔ ہمیں اسے خریدنا چاہیے۔ ہم ایک بہت ہی مہنگی کار خرید سکتے ہیں اور خدمت کے لیے بہت سے خادم رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب سے مہنگے لباس پہنیں گے اور یہ سب غریب گاؤں والے ہم سے حسد رکھیں گے۔ یہ لالچ تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ ہمارے پاس کافی ہے اور ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ تم اس چھوٹے سے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہو اور اس گوشالا میں؟ ان گایوں کی بدبو ناقابل برداشت ہے۔ پر یہی ہمارا روزگار ہے۔ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ یقیناً میری بات سچ نکلے گی۔ کسی دن میں اس شہر کا سب سے دولت مند انسان بنوں گا۔ ہر دن جب ہنری دودھ بیچنے جاتا، گاؤں والے اس کی تعریف کرتے۔ ہنری، یہ دودھ اتنا اچھا اور صحت مند ہے۔ تم ضرور اپنی گایوں کی اچھی طرح نگہبانی کرتے ہوگے۔ ہاں میں کرتا ہوں، پر اب زیادہ دیر نہیں۔ ایک بار جب میں دولت مند ہو جاؤں پھر ان سب گایوں کو بیچ دوں گا۔ مجھے اپنے گھر میں وہ بدبو پسند نہیں ہے۔ پر یہ گائے ہی تو تمہارا روزگار ہے۔ تمہیں اپنے کام کے بارے میں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ زندگی جینے میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ میں انڈے بیچنے کا روزگار کرتا ہوں، وہ بھی بدبودار کام ہے، پر مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ یہ میرا روزگار ہے۔ خیر تو پھر شاید انڈے بیچنا ہی تمہاری تقدیر ہے، پر میری تقدیر میں اور اہم کام کرنا ہے، مہنگی چیزیں خریدنا اور مہنگے لباس خریدنا۔ یہ لالچ تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گا میرے دوست۔ جتنا جلدی تم یہ سمجھ لو اتنا ہی اچھا رہے گا۔ چلو، میں نے یہاں کافی وقت برباد کر دیا۔ ان بدبودار انڈوں کا کاروبار تمہیں مبارک ہو۔ الوداع۔ ہنری کو جلدی تھی اور زیادہ دولت کمانے کی۔ وہ اکثر دولت مند بننے کے راستے تلاش کرتا۔ بس اتنا ہی؟ یہ بہت کم ہے۔ میں اور زیادہ دودھ کیسے بیچوں؟ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ میری گائیں سب تندرست ہیں۔ میں انہیں اور زیادہ دودھ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اس سے بڑھ کر یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اگر مجھے زیادہ دودھ بھی حاصل ہو جائے تو بھی میں اسے بیچوں کیسے؟ ارے ہاں، میں پڑوس کے گاؤں میں جا سکتا ہوں۔ وہاں بہت سے گھر ہیں، پر پھر مجھے اور گائیں خریدنی پڑیں گی، اور اس وقت اس کے لیے میرے پاس کافی پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں ایک بڑا گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں، میرے پاس ایک اور گائے خریدنے کے لیے معقول پیسے نہیں ہیں۔ پھر مجھے دودھ کی مقدار بھی بڑھانی ہے۔ میں اسے کیسے سر انجام دوں؟ جب وہ آگے بڑھا، وہ ایک دریا کے قریب آیا۔ آخر لالچ سے سرابور ہنری کو ایک ترکیب سوجھی۔ کیوں نہ میں دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دوں؟ اس ترکیب سے مجھے ایک اور گائے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں پڑوس کے گاؤں میں بھی دودھ بیچ سکوں گا۔ اوہ، یہ تو شاندار ترکیب ہے۔ کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے گا اگر میں دودھ میں پانی ملا دوں۔ اور یہی ہنری نے کیا۔ اگلی صبح ہنری اپنے دودھ کے برتن بھرنے لگا، پر اس دفعہ اس نے انہیں بس آدھا بھرا اور چلا گیا۔ اور پھر وہ دریا پر رکا اور اس میں تھوڑا پانی ملایا۔ اس دن ہمیشہ کی طرح لوگوں نے ہنری سے خوشی خوشی دودھ خریدا اور اسے اتنا ہی پیسہ دیا۔ پانی ملانے کی وجہ سے ہنری کے پاس کافی زیادہ دودھ بچ گیا تھا، جسے اس نے پڑوس کے گاؤں میں بیچا۔ اس رات ہنری بہت خوش تھا۔
ये तो बहुत उम्दा है। अगर मैं यही करता रहा तो जल्द ही मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। वो सही था। दिन गुजरते गए और हेनरी पहले से ज्यादा दौलतमंद बन गया। उसने खुद के लिए एक कार खरीदी और अपने घर को सजाया संवारा। उसे दूध में पानी मिलाने की इतनी आदत हो गई कि उसने एक और गाय खरीदने के बारे में एक दफा भी नहीं सोचा। जैसे जैसे दूध की मांग बढ़ी, वैसे ही पानी की मकदार भी बढ़ी। ये कई हफ्ते तक चलता रहा, पर फिर गांव में गुफ्तगू होने लगी इस पानी मिले दूध के बाबत। सच्चाई जानने की ख्वाहिश लिए कुछ गांव वाले हेनरी के घर के सामने इकट्ठे हुए। क्या माजरा है? हेनरी, हमारी कुछ शिकायतें हैं उस दूध की बाबत जो तुम बेचते हो। ये पानी की तरह लगता है। क्या तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? हम दूध की कीमत अदा करते हैं हेनरी, पानी की नहीं। अब तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ भी बदला नहीं है। तुम सबको अच्छाई की कद्र ही नहीं है। मैं यकीनन बहुत मशक्कत करता हूँ। जाओ कहीं और से दूध खरीदो अगर तुम्हें ये पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे पास कई और दूसरे गांव हैं जिन्हें ये दूध पसंद है। हेनरी तेजी से अंदर गया और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। गांव वाले हेनरी के इस गुस्ताख रवैये से सख्ते में आ गए। कुछ तो सही नहीं लगता। मैं रजामंद हूँ, हमें दरियाफ्त करना होगा। उन सब ने सच का पता लगाने का मंसूबा बनाया। अगली सुबह हेनरी हमेशा की तरह दरिया की तरफ गया। उसने अपने आधे भरे बर्तन खोले और उनमें पानी भरा, पर उसे इसका जरा भी इल्म नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी ये जुर्रत कैसे हुई? ये दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से वो दौलतमंद बनता जा रहा है। उसकी गायों की तादाद उतनी ही है और फिर भी वो इतने घरों को दूध बेच रहा है। गांव वाले पूरा माजरा समझ गए और उन्होंने इस लालची ग्वाले को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन ग्लोरिया बाजार गई दाल खरीदने के लिए। उस रात जब हेनरी काम से वापस आया, वो दोनों खाना खाने बैठे। वो क्या है? क्या तुमने पत्थर पकाए हैं? पत्थर नहीं, ये दाल है। नहीं, ये दाल नहीं है। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। दुकानदार ने तुम्हें दाल के साथ छोटे छोटे पत्थर बेच दिए हैं। उसकी ये जुर्रत कैसे हुई? मैं जाकर कल उससे मुलाकात करूंगा। उस रात हेनरी और ग्लोरिया भूखे पेट सोए। अगले दिन गुस्से में हेनरी उस दुकानदार के पास गया। तुमने हमें क्या बेचा? हमने पत्थरों के तो पैसे नहीं दिए थे, हमने दाल के पैसे दिए थे। जाओ कहीं और से जाकर खरीदो अगर तुम्हें ये पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। हेनरी गुस्से में घर वापस आया। कुछ देर के बाद वो बाहर गया 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए। जब वो घर आया और उसने उन्हें तोड़ने की कोशिश की तो उसे ये मालूम हुआ कि 12 में से 10 अंडे पत्थर थे। वो आग बबूला हो गया। तुमने मुझे ये क्या बेचा? हमने अंडों की कीमत अदा की थी, पत्थरों की नहीं। इसी तरह हमने भी दूध के पैसे दिए थे, पानी के नहीं। जाओ कहीं और से जाकर खरीदो अगर तुम्हें ये पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। हेनरी गुस्से में चला गया। अगले दिन उसने एक रेशमी कमीज खरीदी। उसके घर आते आते बारिश होने लगी। पानी ने उसके कमीज का सारा रंग धो दिया। जब वो घर पहुंचा, उसे ये मालूम हुआ कि कमीज रेशम की नहीं बल्कि सन की बनी है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। हर दफा जब हेनरी कुछ बाहर खरीदने गया तो घर आता कुछ अलग ही चीज लिए। मैं इससे तंग आ गई हूँ। वो हमें सही चीज क्यों नहीं बेचते? वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सही नहीं है। हेनरी अपने और अपने लालच के बारे में सोचने में इतना मशगूल था कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसने यही चीज दूसरों के साथ भी की थी। कुछ देर बाद पड़ोसी गांव भी शिकायत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब ने हेनरी से दूध खरीदना बंद कर दिया। जब उसके पास खर्चे के लिए कोई पैसा न बचा, हेनरी वो चीजें बेचने लगा जो उसने घटिया दर्जे का दूध बेचकर खरीदी थी। अब हेनरी एक गरीब ग्वाला था। उसके पास थोड़ी सी ही गायें बची थीं और कुछ ही घर बचे थे जहां वो दूध बेच सकता था।
अब तुम्हें अक्ल आई कि तुमने क्या किया। तुम्हारा लालच ही हमारी गरीबी की वजह है। अगर तुमने अच्छा दूध बेचना जारी रखा होता जैसा तुम बेचा करते थे, तो किसी दिन हम भी एक बड़ा सा घर और महंगे कपड़े खरीद सकते थे। तुम्हारे लिए बस यही लाजमी था कि सब्र रखो और मेहनत करते रहो। मैं तुमसे इत्तेफाक रखता हूँ ग्लोरिया, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैंने अपना पैसा ही नहीं खोया, मैंने लोगों का एतमाद और इज्जत भी खो दी है। हेनरी ने दूध बेचना जारी रखा और अपनी गायों की निगहबानी करता रहा। अब उसे इल्म हो गया था कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है। उसे अपना सबक हासिल हो गया था। उस दिन के बाद उसने दूध में कभी पानी नहीं मिलाया और उसमें ही मुतमईन रहा जो वो कमाता था।